Good morning, everyone. I'm Professor Amit Jadhav. Today we are going to see internet forensic. So, in last few chapter we discussed about the mobile forensic, then network forensic, and computer forensic. So, today we are going to start with some crucial chapter, that is the internet forensic. Internet forensic is very difficult because most of the attacker attack on our networks, and it's very difficult, and they hide their identity. So it's very difficult to find out the intruder in our system. So for that we use the different tools and techniques to find out the attackers. There are nowadays we use the mobile, and most of the applications that required internet. So as we have performed the banking application, or we transfer the money from one account to another account, we mostly perform the banking account. The Google Pay and all other the applications are easily available for us. We can just download it and give our credential informations to it, and we use such type of applications. So it's very difficult to track out the intruder in a system, because anyone can get access of it, and they can break the security of application and get our valuable information. So for that reason, internet forensic is very crucial for us. So let's see the concept. First one is the introduction about the internet forensic. So in computer forensic, we study how the computers are involved in a crimes. So in computer forensic, the attacker use the computer system to attack and get the valuable data or information on the computer. So we get the information from the hard drive related to the case, fraud to blackmail, and identify the theft and child pornography. In internet forensic, the focus is the internet at a large rather than individual machine. So in computer forensic, the attacker focus on a single machine. So it's easy to find out, because we have to get the data from single machine. For that we use the different tools and techniques to get that data. But in case of internet forensic, there are number of computers are attached, and on that we get the information. So it's quite difficult to get the or it's a challenging to get the attacker who attack on our network. It's a challenging to identify the criminal activity and the people around the globe. Internet spawn crimes, sorry, are the crimes that are internet oriented. Internet is used as a center crime by the criminals to do their mining. So whenever the attacker attack on our system, and if the system is connected with the internet, at that time number of computers are connected to each other, and the host computer is connected to the server. So the hacker get the information from the server. So it's the auth- so it's very difficult to get the attacker details. That is his IP address or other information, router information. It's very difficult to get that. Many times these criminals take advantage of certain situation having heavy impact, the leading many peoples to get trapped into their fraudulent plans. Internet spawn crimes hard to detect, since after earning enough gains or completing their tasks, these cyber criminals wash off their cyber footprints and return to shadow until next event hits. So in this case, the attacker attack on the system, get required information from our system, or get the sensitive information from our system, and when they complete their task, it hide into the shadow. So criminals wash out their cyber footprints and return to the shadow until the next event hits. Internet is used as a means of communication for many types of criminal activity.
Internet is used to means of communication for many types of criminal activities. So using internet, the attacker can perform many activities. Different internet crime attacker can perform, and one of the crime is the spam. As we know, are very well known about the spam activity. In that, the attacker send messages. In that message, the some tricky information is there or tricky link is there. Whenever user click on that particular link, the virus or worm attack on their system. The spam is one of the activity. Unwanted emails are the burdens on many servers day. Companies are spending huge amount to control it to increase the productivity. Computer savvy people focus on spam mail, and it results in wastage of time. People may look into the content which involves scam. The aim of this spam is to get your credential like credit card number. So in spam, we give the in spam, when attacker perform the spam attack, at that time number of email they will get on our email id, and whenever the user read that message, there are some imaginary things are there, like you get the lottery of such type of large amount of that, like just like a 1 lakh 2 lakh or such amount is given there, and for that you have to pay some amount. And whenever, or you can pay by the credit card or your debit card, and whenever we click on the link, we pay the information, and at that time we find that we lost our all the amount that is we that is on our account. We lost all our amount. So mostly the spam activity perform the scam. They get our valuable information, and get our valuable data and money also. Next one is the phishing. In phishing, the attacker create the duplicate website or the fake website, and using that they get the information. So phishing is the type of activity. It is a fraud that involves the fake website. These fake websites look like those of banks or the credit card company. तर फिशिंगमध्ये बघा, अशा काही वेबसाईट्स तयार केल्या जातात की जे सेम टू सेम आपल्या आपण जे काही रेग्युलर यूज करतो त्या वेबसाईट सारखे दिसतात. फॉर एक्झाम्पल बँक ऑफ महाराष्ट्राचं लास्टली जे फिशिंग वेबसाईट क्रिएट केली होती, त्यामध्ये मग युजर आय डी आणि पासवर्ड गेट केला जातो. मग आपण चेक करतो की ॲज युजल जशी आपली बँक ऑफ महाराष्ट्राची वेबसाईट आहे, तसं त्यांचा लोगो आहे, तसं लोगो दिसतं, डिझायनिंग सेम असतं, कॉपीराईटचं सिम्बॉल सेम असतं, सगळं जसंच्या जसं डिझायनिंग क्रिएट केलं जातं. पण जिथं टेक्स्ट बॉक्स असतात, त्या टेक्स्ट बॉक्सवर आपण जी काही इन्फॉर्मेशन तिथं टाकतो, म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल युजर आय डी पासवर्ड असेल, तर ज्यावेळी आपण क्लिक करतो त्यावेळी ती त्यांच्या डेटाबेसमध्ये ती एंट्री होते आणि त्यांना इझिली आपला आय डी आणि पासवर्ड गेट होतो. तर ही फिशिंग खूप डेंजरस आहेत. फॉर एक्झाम्पल आता असे पण ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्ट सारख्या वेबसाईट आहेत, तर त्यांच्यासारख्या वेबसाईट तयार करतात, प्रोडक्ट दाखवले जातात प्रोडक्टवर, आणि प्रोडक्टची प्राईस ही आता रेग्युलर प्राईसपेक्षा खूप कमी असते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मोबाईल समजा 12,000 जर किंमत असेल, तर इथं 3,000 4,000ला मोबाईल अवेलेबल, आणि तिथं टायमिंग काउंट चालू असतो. जेव्हा आपण टायमिंग बघतो त्यावेळी आपण जास्त विचार करत नाही की नाही आम्हाला हवी आहे ही गोष्ट. आपण पटकन क्लिक करतो, आपली इन्फॉर्मेशन तिथं एंटर करतो, आणि इन्फॉर्मेशन एंटर केल्यानंतर मग ऑब्व्हियसली आपल्याला पेमेंट इन्फॉर्मेशन विचारलं जातं, आणि तिथं 100% कॅश ऑन डिलिव्हरी अवेलेबल नसतं. मग ज्यावेळी आपण क्लिक करतो आणि तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करतो, मग आपण पेमेंट केल्यानंतर आपल्याला बँकेचा मेसेज येतो की आपली एवढे अमाऊंट हे झाली, आपली डेबिट झाली. आणि त्यानंतर मग आपल्याला प्रोडक्टबद्दल काहीच इन्फॉर्मेशन मिळत नाही. आपण दुसरीकडे कुठेही क्लिक केलं तर ते रिडायरेक्ट होत नाही. तर मग असे फिशिंग वेबसाईट असतात की ज्यामुळं खूप लोक फसतात. म्हणजे अशा काही ऑफर्स दिल्या जातात त्यांना, समजा मोस्टली काही प्रोडक्टच्या रिलेटेड असतील किंवा कुठल्या सर्व्हिसच्या रिलेटेड असतील. मध्ये अशी एक केस झालेली की फोनवरनं म्हणजे जे काही गुगल पे किंवा कुठलंही गुगल पेचं हे यूज करणारे लोक होते ना, तर त्यांच्याकडून फोन आला की तुमचे के-वाय-सी डिटेल्स द्या. आता ऑब्व्हियसली त्या माणसानं के-वाय-सी डिटेल्स फिलअप केले, आणि तरी सांगितलं या लिंकवर क्लिक करा. जसं लिंकवर क्लिक केलं,
तसे ज्या पद्धतीनं तो युजर मोबाईल यूज करायचा, तर त्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी तिथं बघितल्या जायच्या, की काय यूज करतोय सगळ्या डेट म्हणजे त्याचा मोबाईल दुसऱ्या ठिकाणी ओपन होता आणि ती सगळी इन्फॉर्मेशन त्या हॅकरला मिळत होती. मग ज्यावेळी त्यानं मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये Google Pay ओपन केलं, त्यामधले जे काही डिटेल्स वगैरे फिलअप केले, ती इन्फॉर्मेशन इझिली त्या लोकांना अवेलेबल झाली. आणि पुन्हा त्याचा ओ-टी-पी वगैरे जो काही जनरेट होतो, तो पण त्यांना त्या मोबाईलवर दिसायचा. म्हणजे जो काही मेसेज यायचा आणि मग त्याला फक्त एवढेच मेसेज दिसायला लागले, की एवढी अमाउंट डेबिट झाली, एवढी अमाउंट डेबिट झाली आणि त्याचं अकाउंट खाली झालं शेवटी. आणि मग ही सायबर क्राईमनं पण ती म्हणजे कंप्लेंट केली त्यांनी, तरीसुद्धा त्याचा काही रिझल्ट मिळाला नाही त्यांना. तर अशा खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, खूप सारे फ्रॉड्स आहेत. आता आपण मोबाईल टेक्नॉलॉजी यूज करतो आणि त्यामुळे आपल्याला अशा फ्रॉड्सना फेस करायला लागतं. त्यासाठी मग टेक्नॉलॉजीचा पण योग्य तोच उपयोग आपण केला पाहिजे. म्हणजे जसे त्याचे पॉझिटिव्ह त्याचे बेनिफिट जसे आहेत तसे ते काही ड्रॉबॅक्स पण आहेत. So phishing is a type of activity. It is a fraud that involves fake website. This fake website looks like those banks or the credit card companies. A phishing email is a sent away like most other spam, but it attempts attract victims by appearing to come from the well-known legitimate business like HDFC Bank or Amazon. आता हे लोकांना अट्रॅक्ट कसे करतात तर Amazon सारख्या वेबसाईटचा यूज करतात. Amazon, Flipkart किंवा कुठल्या बँकच्या वेबसाईट्स असतील ते. तर त्या ॲज इट इज असल्यामुळं आपल्याला वाटतं की अरे ही Amazonचीच आहे. मग अशा वेळी त्याची स्पेलिंग्स वगैरे चेक करायची. जे काही URL असतात त्याच्या स्पेलिंगमध्ये फरक असतो किंवा मोस्ट ऑफ द लिंक त्याच्यावरच्या ॲक्टिव्हेट नसतात. आता Amazonची आपण साईट बघितली तर पूर्ण प्रोफेशनल त्यावर सगळ्या लिंक वगैरे व्यवस्थित ॲक्टिव्हेट आहेत. फिल्टर्स वगैरे सगळे चालतात. तर जर त्यामध्ये आणि मोस्टली अशा ज्या काही वेबसाईट्स आहेत तर तिथं वरती आपल्याला HTTPS दिसतं म्हणजे जे काही ओरिजिनल वेबसाईट आहेत त्यात तिथं HTTPS असतं आणि अशा ज्या काही वेबसाईट असतात तिथं HTTPs असतं. HTTPS दॅट मीन्स द मोर सिक्युअर. The messages tell you to click on the URL and then direct you to the fake website, which looks like the original website. This website then asks the user enter the account information and personal data online. तर अशा वेबसाईटमध्ये सेम ॲज इट इज असतात ओरिजिनल वेबसाईट सारख्या आणि त्याच्यामध्ये मग आपल्या अकाउंटची इन्फॉर्मेशन आणि आपला पर्सनल डेटा आपल्याला एंटर करायचं. जसं आपण एंटर करतो ती इन्फॉर्मेशन सर्व्हरकडे जायच्या ऐवजी त्या हॅकर्सकडे जाते आणि इझिली त्यांना अवेलेबल होते. आता जे ॲप्लिकेशन असतात ते पण सिक्युरिटीची खूप काळजी घेतात. आता जनरली आपण जेव्हा युजर आय डी पासवर्ड टाकतो लॉग इन होतो. आता बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचा मेसेज येतो की तुम्ही या ह्याच्यासाठी म्हणजे या ॲप्लिकेशनला तुम्ही लॉग इन केलं आहे. जर केलं नसेल तर मग लगेच रिप्लाय करा आणि मग बँकचा कॉन्टॅक्ट नंबर असतो. तर तिथं आपण कॉन्टॅक्ट केला तर मग लगेच आपल्याला आपलं अकाउंट वगैरे आपल्याला ब्लॉक करता येतं. किंवा आता बऱ्याचशा ठिकाणी ओ-टी-पीचं पण गोष्ट आहे. म्हणजे ज्यावेळी आपण युजर आयडी पासवर्ड टाकतो तर तेवढ्यावरच नाही ट्रान्झॅक्शन करायच्या आधी ओ-टी-पी येतात मोबाईल फोनवर. मग असे काही म्हणजे सिक्युअर ॲप आहेत की जे आपण यूज करू शकतो. Computer viruses and worms is the another activity. Initially, it was regarded as the malicious creations of the people who wanted to show off their programming skill and wanted to get in the face of computer users around the world. आता व्हायरस आणि वॉर्म्स हे पण एक अशाच क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीसाठी यूज केलं जातं की त्यावेळी जो काही अटॅकर्स आहेत त्याच्या सिस्टीमवर अटॅक केला जातो. व्हायरस आणि वॉर्म्स त्याच्या सिस्टममध्ये इंट्रूड होतं आणि ज्यावेळी होतं त्यावेळी त्याचे डुप्लिकेशन्स क्रिएट होतात किंवा त्याची व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन काय होते डिलीट केली जाते किंवा ती अनरीडेबल फॉर्मॅटमध्ये जनरेट होते. Today's viruses affects the antivirus software and stops such tools from being installed on an already infected system. तर आता जे काही व्हायरस वॉर्म्स आले ते एवढे प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स आहेत की ते फर्स्ट अटॅक ह्या अँटीव्हायरसवरच करतात. अँटीव्हायरसच्याच फाईल्स आहेत त्या करप्ट करतात. अँटीव्हायरसचा डेटाबेस डिलीट करतात की ज्यामुळं जे काही तो अँटीव्हायरस स्कॅन करतो तर त्याला सुद्धा तो व्हायरसेस फाइंड आउट होत नाहीत किंवा मेमरीवर अटॅक होतात. अशा पण खूप व्हायरसेस आहेत. ते डायरेक्ट मेमरीवरच अटॅक करतात आणि आपली ऑपरेटिंग सिस्टीमच बंद होऊन जाते आणि आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम पण ओपन करू शकत नाही. तर अशा काही म्हणजे अटॅकर ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म करतो आणि आपला डेटा लॉस करतो. नेक्स्ट पॉईंट इज इंटरनेट क्राईम.
Internet crime is stated as a illegal activity that involves the computer system where the system as a whole is used as the device for committing a crime. The following are the internet crime. First one is the password trafficking. Second one trademark counterfeiting. Third one data transfer theft, computer intrusion, computer output theft, desktop forensic, wrongful programming, child pornography or explosion, internet fraud, internet harassment, and information transfer theft. So let's see one by one. So first one is the password trafficking. The misuse and illegal selling of individual password. तर यामध्ये काय केलं जातं पासवर्ड आपल्या सिस्टमचे आहेत म्हणजे ज्या ॲप्लिकेशनसाठी आपण यूज करतो ते पासवर्ड हॅक केले जातात आणि ते बाकीच्यांना ट्रान्सफॉर्म केले जातात सेल केले जातात की ज्यामुळं ते त्याचा यूज करू शकतात. Next one is a trademark counterfeiting, trademark stealing other individual thoughts and whatever else that could be copyrighted, are offering them or abusing them from the individual addition. आता ट्रेडमार्क काउंटरफिटिंग मीन्स आता यामध्ये काय केलं जातं आता बरेचसे आपण प्रोडक्ट वगैरे तयार करतो तर त्याचा ट्रेडमार्क आपण घेतला असतं किंवा कॉपीरायटेड असतात. आता जर कॉम्प्युटरच्या ह्याच्यामध्ये विचार केला तर जे काही हे असतात म्हणजे जे काही वेबसाईट वगैरे असतात तर ते कॉपीरायटेड असतात ते डिझाईन कोणी यूज करू शकणार नाही तर त्याला त्यासाठी कॉपीरायटेड तयार केले असतात. तर त्यासारखीच वेबसाईट आपण जर तयार केली तर त्याच्या कॉपीराईटवर पण हे होतं म्हणजे त्याची आपण काय करतो तर त्यांचे कॉपीरायटेड डेटा यूज करतो. अशाच पण काही ब्लॉग असतात किंवा पोएम्स असतात किंवा एखाद्याने स्टोरी राईट केलेली असती तर ही इन्फॉर्मेशन जर इन्फॉर्मेशन हॅकर काय करतो स्टील करतो आणि स्वतःसाठी यूज करतो. दॅट इज trademark counterfeiting. Next one is the data transfer theft. It includes the public and private representative who uses the organization chance and cache serve the PC or play diversion without appropriate approval. This sort of conduct in numerous occasions is not acknowledged by the directors, but rather than there's little approach to manage it. ज्या काही गव्हर्नमेंटच्या वगैरे म्हणजे लोक असे दाखवतात की गव्हर्नमेंटच्या ऑथॉरिटीज आणि मग त्यांच्या कम्प्युटरचा ॲक्सेस घेतात आणि त्यांचा डेटा गेट करतात. सो दिस इज नोन ॲज द डेटा ट्रान्सफर थेफ्ट. नेक्स्ट वन इज द computer intrusion. Computer intrusion stated it is an illegal access by the person using a computer and other communication tools to break the computer security or to avoid it to enter into system. तर आता कम्प्युटर इंट्रुजनमध्ये काय होतं की हॅकर जो आहे तो एखाद्या सिस्टमवर इलिगली ॲक्सेस करतो आणि मग त्याच्या नेटवर्क रिलेटेड सगळ्या इन्फॉर्मेशन तो गेट करतो आणि मग सिक्युरिटी ब्रेक करतो किंवा इलिगल प्रोग्रामिंग त्यामध्ये ॲड करतो व्हायरसेस ॲड करतो. दॅट इज नथिंग बट द computer intrusion. Next one is the computer output theft. Thieves take data that originate from individual or organization PC from the sole purpose of discovering mystery or the individual data. They do not they do this by taking the PC printouts, mailing records and client records and so forth. तर कम्प्युटर पासून जे काही आउटपुट जनरेट होतं म्हणजे काय प्रिंटआउट्स असतील किंवा ईमेल्स असतील किंवा काही मेल केलेले रेकॉर्ड असतील क्लायंटचे रेकॉर्ड्स आहेत तर याचा यूज ॲज अ इंडिव्हिज्युअल इन्फॉर्मेशन म्हणून केला जातो इंडिव्हिज्युअल डेटासाठी. Next one is the desktop forgery. With the PC innovation and desktop distributed projects, hoodlums duplicated authority letterhead records and travel permits, conception, endorsement, and money receipts for individual increase. तर डेस्कटॉप फॉरेजरीमध्ये डेस्कटॉपवर जो काही डेटा सेव्ह असतो मग त्याचं काय केलं जातं डुप्लिकेटेड ऑथॉरिटी क्रिएट केली जाते त्याचे लेटर हेड्स यूज केले जातात किंवा जे काही कम्प्युटरचा डेटा आहे तो यूज केला जातो त्यातले साईन केलेले इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट यूज केले जातात आपल्या ओन पर्पजसाठी. Next one is the wrongful programming.
Wrongful programming violation happens when somebody changes the PC program and guides it to control data on the system, or somebody's close to home data. This is a more entanglement wrongdoing than most others. आता wrongful programming मध्ये काय होतं की प्रोग्राम जे आहेत तर हॅटॅकर अटॅक करतो आणि जे काही आपले कम्प्युटरवरचे प्रोग्राम्स असतात म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टमच्या रिलेटेड असतील किंवा कुठल्या ॲप्लिकेशन्स आपण इन्स्टॉल केले असतील तर त्या प्रोग्रामिंगमध्ये चेंजेस केले जातात किंवा आपण जे काही ॲप तयार केले किंवा एखादा प्रोजेक्ट आपण जर ऑनलाईन तयार केला असेल तर त्याच्यामध्ये चेंजेस केले जातात. दॅट इज द रॉंगफुल प्रोग्रामिंग. चाइल्ड pornography or explosion, illegal setting a small child obscenity on the web so as to make the benefit or taking a gender at the small child erotic entertainment for joy. लहान मुलांचा पण एंटरटेनमेंटसाठी यूज केला जातो त्याच्याकडून म्हणजे नको त्या गोष्टी करून घेऊन. दॅट इज द चाइल्ड pornography एक्सपोजर. नेक्स्ट वन, इंटरनेट फ्रॉड. थोडंसं क्लिअर नाही आहे स्कॅन होताना. बघा ऐका मला लक्षात येईल. इंटरनेट फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ फ्रॉड blueprint that uses the internet, for example chat rooms, emails or websites, to present the fraudulent proposal to prospective victims or to organize the fraudulent transaction or to send the proceed of fraud to financial institutions. आता याच्यामध्ये वेगवेगळे जे काही चॅटिंगचे ॲप्लिकेशन असतात किंवा ईमेल्स असतात, फेक ईमेल्स वगैरे तयार केले जातात, वेबसाईट्स तयार केल्या जातात, चॅट रूम्स तयार केल्या जातात की त्यामध्ये युजर त्याची व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन एंटर करतो आणि तो डेटा हॅकर्सना युजफुल राहतो. नेक्स्ट वन इज द इंटरनेट हॅरॅसमेंट. यामध्ये स्टॉकिंग अँड बॅडगरिंग एनी इंडिव्हिज्युअल थ्रू द युटिलायझेशन ऑफ द वेब. वेबसाईटवरनं हॅरॅसमेंट केली जाते. ओके, आपली व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन गेट करून. दॅट इज द इंटरनेट हॅरॅसमेंट. And last one is the information transfer theft, tapping so as to steal the individual's data into telephone line outside one's home and running a line straightforwardly into one's own PC. This should frequently be possible without one notwithstanding knowing it through the split lines. आता ह्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर जर एखादा कम्प्युटर दुसऱ्या कम्प्युटरला थ्रू वायरली कनेक्टेड असेल तर त्याच्यावरची पण इन्फॉर्मेशन हॅकर गेट करू शकतो. किंवा आता सपोज जर वायफाय वगैरे कनेक्ट केलं आहे तर राउटरची इन्फॉर्मेशन तो राउटरला कनेक्ट करून गेट करू शकतो. त्याला म्हणतात इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर थेफ्ट. तर हे काही इंटरनेट क्राईम्स होते जे हॅकर जनरली इंटरनेट क्राईम ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करताना यूज करतो. तर आज आपण इथंच सेशन एंड करू. तुमचे काही डाऊट्स असतील तर विचारा. सामिया, सीमा, दामिनी, हेमांगी, खालिद, प्रथमेश, सौरभ, सुफियान, शिवम, काय तुमचे डाऊट्स असतील तर विचारा, नाहीतर आपण सेशन एंड करू. ओके, आपण इथं सेशन एंड करू. थँक्यू फॉर वॉचिंग. अय्याज नाडकर, शिवम दांडेकर. शिवम दांडेकरना ऑडिओ पण चालू करायचे कष्ट घेतले नाहीत. सेशन एंड करू.